So now IPEC is incorporated in almost 1,500 plus C125 such high volume disease. No role for primary surgery. If it is low grade tumor, primary surgery. Clear? Hope I made it very clear. Thanks. In Puducherry, Aishwarya Hospital hosts landmark oncology conference, showcasing advancement in breast and gynecological cancer care. Over 100 doctors from Pondicherry participate in the conference. A brief note. Resolved. The momental thing is resolved, and so patient has saved her sigmoid colon from Mardu. That means you had to upfront resect the sigmoid colon. Puducherry, 22nd February 2026. Aishwarya Hospital, OMR Chennai, a leading center for complex oncological intervention, hosted Aishwarya Cancer Conference ICCON 2026 in Pondicherry today. The one-day conference brought together over 100 doctors from Pondicherry and neighboring district of Tamil Nadu to discuss the latest advancement in breast and gynecological oncology. Professor Dr. S. Rajasundaram, Director of Aishwarya Cancer Center and CEO of Aishwarya Hospital, and Dr. Arun Muthuvel, Managing Director of Aishwarya Hospital, Chennai, inaugurated the conference ICCON 2026. ICCON 2026 aimed to create vital awareness regarding gynecological malignancies, modern diagnostic method, and evolving treatment option, empowering the local medical community with knowledge for earlier diagnosis and improved patient outcomes. The key focus of the conference was on hyperthermic intraperitoneal chemotherapy and cytoreductive surgery. Through this ICCON 2026 conference, we are sharing insights into life-saving procedures like cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, which have become the standard of care for locally advanced ovarian cancer and pseudomyxoma peritoneal, said Professor Dr. S. Rajasundaram, Director of Aishwarya Cancer Center and CEO of Aishwarya Hospital. Aishwarya Hospital has gained a reputation for taking on challenging cases, including a recent 10-hour surgery on an international patient with a dangerously low heart function, 29% ejection fraction, highlighting the hospital's multidisciplinary approach to precision care, added Professor Dr. S. Rajasundaram. This ICCON 2026 reflects our commitment to patients who have nowhere else to turn, said Dr. Arun Muthuvel, Managing Director, Aishwarya Hospital. By fostering a culture of continuous learning and sharing our experience in high-risk surgical care, we reinforce our position as a trusted center for advanced oncology, added Dr. Arun Muthuvel. The conference brought together a multidisciplinary team of health experts, with Dr. Deepa Chik speaking on improving diagnostic confidence in breast cancer and the role of 3D mammography. Dr. Rutrendra highlighted HIPEC in gynecological cancer, while Dr. Vararajan shared molecular insights from MDTT to management and its implication in endometrial cancer. Dr. Rishan discussed precision radiation in gynecological cancer. Dr. Ram Prabhu presented his views on immunotherapy in gynecological cancer, and Dr. Rajasundaram delivered a video session on SLNB and robotic staging for endometrial cancer. The one-day conference concluded with a panel discussion on interesting and challenging cases in gynecological oncology. Thank you. For Makkal Mozhi Media News, Saravanan, Puducherry. ஒரு மேஜர் சர்ஜரி பண்ணிட்டு எல்லா தேவையில்லாத ஆர்கன், கேன்சர் அஃபெக்ட் ஆர்கன்லாம் எடுத்துட்டு திரும்ப ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம். இது முடிச்சதுக்கப்புறம் வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு ஸ்பெஷல் மிஷின் வச்சு 42 டிகிரி சென்டிகிரேடில் சிஸ்பிளாட்டின் அப்படின்னு ஒரு மருந்து, இல்லை ஆக்சாலிபிளாட்டின் ஒரு மருந்து, மைட்டோமைசின் ஒரு மருந்து, அந்த மருந்தை வந்து 42 டிகிரி சென்டிகிரேடில் ஹீட் பண்ணி உள்ளேயே சர்க்குலேட் பண்ணுறோம் ஒரு 1.5 hours 90 minutesக்கு. அதை சர்க்குலேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தரவை வாஷ் பண்ணிட்டு ட்ரெயின் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நிறைய பேர் 5 வருடங்களுக்கு மேலே உயிரோடு இருக்காங்க. அது 5 year சர்வைவல் ரேட்னு சொன்னால் மோர் தென் 50-60% இருக்காங்க.
இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே 2-3 வருஷத்தில் இறந்து போகிற மாதிரி இருந்தவங்களாம் இப்போ 5 வருஷத்துக்கு மேலே நல்ல உயிரோட நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேஷண்ட் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் 20 இயர்ஸில். ஸோ அதை வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஹைலைட் பண்ணி சொல்லி ஸோ தட் மற்ற டாக்டர்ஸ் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக மற்ற எல்லா பேஷண்ட்டும் பெனிஃபிட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி அது ஒரு டாப்பிக்காக வச்சுருந்தோம். ஸோ அதுவும் நிறைய நாலேஜ் ஷேரிங் இருந்துச்சு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எவ்வளோ பாதிப்புகள் இருக்குது சார் இப்போ கேன்சர் பேஷண்ட் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கா எப்படி இருக்கு? கேன்சர் வந்து லாஸ்ட் இயர் மட்டும் 14 லட்சம் பேருக்கு இந்தியாவில் கேன்சர் எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. இது வந்து ரொம்ப அலார்மிங் நம்பர்ஸ். கேன்சர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது. கேன்சர் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்காரு வந்து கேன்சர் வந்து ஒரு வார்த்தை தானே தவிர கேன்சர் உடம்புல எங்கே வேணாலும் வரலாம். வாய்ப்புனா வரலாம், லங்ஸ் நுரையீரலில் வரலாம், லிவரில் வரலாம், இறைப்பையில் வரலாம், மலக்குடலில் வரலாம், சுனைப்பையில் வரலாம், அது கருப்பையில் வரலாம், கர்ப்பப்பையில் வரலாம். இது மாதிரி எந்த இடத்துல வேணாலும் வரலாம் கேன்சர். ஸோ கேன்சர் வர்றதுக்கு வந்து மார்பகத்தில் வரலாம். மார்பக கேன்சர் நம்பர் 1 லேடிஸில். ஸோ இது எதனால் இவ்வளோ தூரம் அதிகம் வருதுன்னா ஆண்களுக்கு வர்ற கேன்சர் வந்து முக்கால்வாசி புகையிலை பழக்கத்தினால. ஸோ புகையிலை நிறைய பிடிக்கிறதுனால தான் கேன்சரே வருது, புகையிலை அது மது பழக்கம். இது ரெண்டும் இல்லாமல் இருந்தாலே மோர் தென் 50% கேன்சர் இல்லாமல் பண்ணிடலாம். பட் ஆனால் அது வந்து அது ரொம்ப அந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிடுறாங்க, அதனால் வந்து அதை விட முடியல. பட் எல்லோரும் ஒரு 15-20 வருஷம் கழிச்சு லங் கேன்சரோ இல்லை வாய் புற்றுநோயோ வந்து ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க. இதே இது மார்பக புற்றுநோய், கர்ப்பப்பை புற்றுநோய், இந்த மாதிரி லேடிஸ் வர கேன்சர்ஸ்க்குலாம் காரணம் வந்து ஒபிசிட்டி, ஹை ஈஸ்ட்ரஜன் லெவல்ஸ். அதாவது நம்ம வந்து சில ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து மாற்ற முடியாது. நம்ம சின்ன வயசுலேயே வயசுக்கு வருது, லேட்டாக வயசு மெனப்பாஸ் வருது, அதெல்லாம் வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது. ஆனால் சிலதெல்லாம் மாற்ற கூடிய விஷயங்கள்லாம் என்னென்னா நம்ம வந்து குண்டா இல்லாமல் இருக்குது, ப்ராப்பராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, நல்ல டயட் சாப்பிட்றது, ஸ்மோக்கிங் பண்ணாமல் இருக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பார்த்திங்கன்னா உணவு பழக்க வழக்கங்கள், நிறைய ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய ஃபாஸ்ட் ஃபுட், ஜங்க் ஃபுட், அதில் வந்து நிறைய ஹை ஃபேட் இன்டேக் இருக்குது. இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புல ஒபிசிட்டி லெவல் ஜாஸ்தியாகி அது ஹை ஈஸ்ட்ரஜன் லெவலாக மாறி இந்த மாதிரி இது கர்ப்பப்பை புற்றுநோய், மார்பக புற்றுநோய், மலக்கடல் புற்றுநோய் இதெல்லாம் அதிகரித்துட்டே வருது. ஸோ இதெல்லாம் அவாய்டபிள் கேன்சர்ஸ். மோஸ்ட்லி நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், நல்ல உடற்பயிற்சி, நல்ல உணவு முறைகள், ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது, அது மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணாலே நிறைய கேன்சர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இவ்வளோ பேர் இறக்குறாங்க. வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் 100 பேருக்கு வந்து அதில் வந்து 20-30 பேர் இறந்து போவாங்க. நம்ம ஊரில் வந்து இன்னும் 100ல் ஒரு 40-50 பேர் இறந்து போகிற மாதிரி இருக்குது. அதாவது மோர் தென் 50% ஆகும், மேபி 40% மார்ட்டாலிட்டி இருக்குது. இப்போ ஒரு கடைசி 5 வருடம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இறப்பு விகிதம். பட் ஆனால் வந்து கேன்சர் இன்சிடென்ட்ஸ், அதாவது வரக்கூடிய விகிதமும் ஜாஸ்தியாகுது. அதில் நம்ம வந்து இறப்பு விகிதம் குறையாத மாதிரி இருக்குது. நிறைய நல்ல வைத்திய முறைகள் வந்துடுச்சு. கேன்சரால் அஃபெக்ட் பண்ணி சரியான சென்டரில் வந்து ட்ரீட் பண்ணிக்கிறவங்க இறப்பு விகிதம் கம்மியாகுது. இதில் வந்து இன்னும் ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்னென்னா கேன்சர் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஒரு ப்ராப்பரான சென்டருக்கு வரதில்லை. எல்லாமே ஆல் அண்டர் ஒன் ரூஃப்னு சொல்லுவோம். ஒரே இடத்துல ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது, கீமோதெரப்பி பண்ணுறது, ரேடியோதெரப்பி பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் பெட்சிட்டி இருக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்த இடத்துல வந்து வைத்தியம் பண்ணால் இறப்பு விகிதம் வந்து குறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது காம்ப்ரிஹென்சிவ் கேன்சர் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கிற இடத்துல பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்குதுன்னு.